Welcome back to our channel Gym Guru. आज चाहिँ हामी दर्शक रङ्गशालामा छौँ to witness the nationwide powerlifting meet. I think this is the biggest powerlifting meet in Nepal because there are 10 categories and 104 जना participants हुनुहुन्छ आज to showcase their strength. आज चाहिँ हामीले strongest lifters देख्न पाउँछौँ नेपालको. उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो best lift perform गरेर देखाउनुहुन्छ. This is a growing platform in Nepal. So हामीले चाहिँ अझै popularize गर्न खोज्दैछौँ. So for that हामीले चाहिँ तपाईको support, तपाईको help चाहिँ एकदम important हुन्छ. So let's go and talk to judges and the athletes. Hello there, how are you? I'm good. How are you? I'm good as well. आजको इभेन्टहरु कस्तो भइरहेछ? कस्तो छ प्रिपरेसन? Tell us something about this event. This event is नेपालको सबभन्दा ठुलो इभेन्ट हो पावर लिफ्टिङमा अनि there will always be hiccups यताउति हैन मिलाइरहेछ सबै. Hopefully we can start soon and the athletes are getting ready. Pretty hyped up. So everything is looking pretty good. हाम्रो इक्विपमेन्टहरु पनि एकदम फर्स्ट क्लास छ. So hopefully it will go smooth. Any suggestion message to our audience and athletes? Best of luck to the athletes. Hope you get all the PRs हैन अनि audienceहरुलाई hopefully you enjoy, get to see heavy lifts 280 maybe. Let's see, hopefully. All right, thank you Thank you. All right, so how are you, Jack? First, can you introduce yourself? Yeah, hi, good morning, a very good morning. My name is Jag Singh. I've been a pro power lifter and back when I was in New Zealand. Now I'm sitting in the judges panel. This is my 11th judging event which I've done, and yeah, that's pretty much about myself. Can you tell something about this event today? Yes, this is a nationwide or national powerlifting event. We've got competitors coming from all over Nepal, from each and every part of Nepal as well. So this is one of the biggest, or so far it's been the biggest event which has been witnessed in Nepal. So we're really looking forward to it, to this mega event. So are there any expectations from the athletes today? Yes, I've got huge expectations. I would love to see some big numbers being broken, some big PRs being set, which would definitely take us to a very international sort of level, international stage where, we can show off our athletes that this is their lifts and this is how well they've performed and done. At last, can you give any message and suggestion to our audience and athletes? Yes, to the audience, I would say, keep up the support. They need all the athletes. Need the motivation that all comes from you, so don't feel shy of clapping the hands or supporting your athlete or supporting pretty much everyone who's out on the stage doing the bit, performing. Each individual, each sportsman should be respected. And for the athlete, I would say all the best to them. We're really looking forward to your performance today, and yeah, good luck. Yes, thank you, Jack. Thank you. All right, take it easy, man. सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै तपाईँ एकचोटि इन्ट्रोड्युस गरिदिनु न. म सञ्जीव श्रेष्ठ बडी बिल्डिङ नेसनल बडी बिल्डिङ च्याम्पियनसिपको च्याम्पियन गोल्ड मेडलिस्ट एन्ड इन्टरनेसनल पनि मेडलिस्ट हो म. सो आज तपाईँ कुनै टिमलाई रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ आज हेर्न आउनुभएको? टिम भन्नाले म सबै टिमलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न आएको. सो यो चाहिँ हाम्रो पावर लिफ्टिङ अब नेपालमा बल्ल ग्रो हुँदैछ. सो म चाहिँ पुरै टिमलाई सपोर्ट गर्न आएको छु. आज तपाईँ एथलिट्स र हाम्रो अडियन्सहरूलाई के मेसेज अर सजेसन केही छ? एथलिटलाई त अल द बेस्ट सबैजनालाई. उहाँहरूले एकदमै कडा मेहनत गर्नुभएको छ. मैले पोस्ट पनि हेरिरहेको छु है सबैलाई. अल द बेस्ट. दर्शकहरूलाई चाहिँ के भने इन्जोय गरिदिनु र चियर अप गरिदिनु सबैलाई. उहाँहरूलाई प्रोत्साहन चाहिन्छ. सो लेट्स चियर अप. राइट, हाम्रो सञ्जय दाइ चाहिँ एकदमै स्ट्रङ पनि हुनुहुन्छ. उहाँ पनि खतरै लिफ्ट गर्नुहुन्छ. तपाईँ चाहिँ कहिलेको पावर लिफ्टिङमा मिट नगर्ने, तपाईँ चाहिँ कम्पिट नगर्ने दाइ? एज अ पावर लिफ्टर चाहिँ म अलि सक्दिनँ होला, किनभने म त प्रोफेसनल बडी बिल्डर. सो म चाहिँ मसल्समै बिलिभ गर्छु. सो पावर लिफ्ट हेरौँ, लेट्स ट्राई पछि. ट्रु. अलराइट दाइ, थ्याङ्क यू. ओके, थ्याङ्क यू. यो चाहिँ हाम्रो ब्याक स्टेज भयो. हामी यहाँ चाहिँ एथलिट्सहरूले वार्म गर्दै हुनुहुन्छ. उहाँले आफ्नो प्रिपेयर गर्दै हुनुहुन्छ मेन्टली, फिजिकली. उहाँहरूले के खाँदै हुनुहुन्छ आफ्नो इनर्जाइज गर्न. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो पावर लिफ्टिङ सोकेस हुँदैछ. सो दे निड टु इनर्जाइज देमसेल्भ्स. सो लेट्स टक टु एथलिट्स एज वेल. हाउ आर यु? इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ. Myself, Rupesh Tobodil. Myself, Vijay Prajapati from Bhaktapur. How are you feeling, guys? A bit anxious. अलिकति चाहिँ नर्भसनेसहरू पनि छ हैन. तपाईँ कुन वेट क्याटेगोरीमा हुनुहुन्छ? बिलो 59. अन्डर 83 हो. हजुर. दिस इज माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स हो हैन. अलिअलि नर्भसनेस एन्जाइटी त भइहाल्छ, तर ठिकै छ. हेरौँ कस्तो हुन्छ अब माथि. तपाईँको चाहिँ फर्स्ट टाइम हो कि पहिला कम्पिट गर्नुभएको छ? मेरो फर्स्ट टाइम हो. अनि यसको लागि प्रिपेयर गरेको पनि एकदम सर्ट ड्युरेसनमा हो कि. लगभग जम्मा 6 विक्स. अनि लकडाउन भएको थियो हैन. लकडाउन भएर मैले जिमिङ नगएको 11 महिना नै भएको थियो हैन. 10-11 महिना नै सिधै कम्पिटिसनको लागि एटलिस्ट नेपालमा फर्स्ट टाइम हुनलाई चाहिँ आफ्नो पनि एउटा नाम होस् भनेर
चाहिँ एकैचोटि 6 विक्समा यहाँसम्म यति पार्टिसिपेट गर्नलाई मात्र आएको छ। आज एक्सपेक्टेसन केही छैन त, बट पार्टिसिपेट हुन पाउँदा चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेछ। आज चाहिँ लर्निङ एक्सपिरियन्स लिएर नेक्स्ट टाइम चाहिँ केही योभन्दा बेटर गर्ने चाहिँ उ छ, मोटिभेसन चाहिँ छ। मेरो चाहिँ छैन एक्सपेक्टेसन थियो। फर्स्ट एक्सपिरियन्सको लागि आएको आज खासै एक्सपेक्टेसन राखेको छैन, जित्ने यस्तो होइन, आफ्नो जति छ त्यति बेस्ट दिने हो, त्यति मात्र सक्सेस होस्। नेक्स्ट टाइमलाई कम्पिटिसनको हिसाबमै आउने हो। अनि आज केही पिआर्सहरू देख्न पाउँछ कि पाउँदैन त हामीले? इयर्स देख्न पाइन्छ होला, बट के भन्छ अलिकति इन्जुरी पनि छ कि। अब यदि बारहरूको अलिकति वेटहरू फेभरेबल भयो भने जिममा गऱ्यो भन्दा लगभग 5-10 केजी चाहिँ बेसी नै हानिन्छ होला नत्र। हाम्रो पनि त्यस्तै हो, जिमको सामानको हिसाबमा यता राम्रो क्वालिटीकै सामानहरू छ होइन। ओलम्पिक बारहरू देखिरहेको छौँ हामी यहाँ, हाम्रो जिममा त्यसो खासै छैन। ठिक छ, जे सब ग्रिप स्ट्रिम यसो स्ट्रेन्थहरू हेरेर बारको चाहिँ क्वालिटीहरू हेरेर चाहिँ पिआर त हानेला एउटा चाहिँ डेडलिफ्टमा चाहिँ, अरूमा चाहिँ थाहा भएन। Alright, all the best guys. Okay, man. See you. Thank you. How are you? I'm fine. तपाईँ इन्ट्रोड्युस गरिदिनु तपाईँ। मेरो नाम चाहिँ अनुषा महर्जन हो। म चाहिँ बिलो 60 को क्याटेगोरीमा खेल्न लागेको आज। This is your फर्स्ट टाइम first time, alright. तपाईँ नर्भस हुनुहुन्छ कि के छ, एक्साइटमेन्ट छ कि? एक्साइटिङ पनि छ, नर्भस पनि एकदमै। तपाईँको आज पिआर एक्सपेक्टेसन छ कि छैन? जस्ट गिभिङ माई बेस्ट। तपाईँ कुन टिम रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ त? सेप्स बी लेजेन्ड। Alright, all the best. Alright, how are you? I'm fine. Introduce yourself. My name is Pratima and I'm all the way from Japa. तपाईँ आज कुन क्याटेगोरीमा खेल्दै हुनुहुन्छ, वेट क्याटेगोरी? मेरो below 60. Alright, तपाईँको के एक्सपेक्टेसन छ? Expectation त धेरै नै छ, अब हेरौँ, let's see. I'll try my best. आज हामीले पिआर्स त देख्न पाउँछौँ होला। पाइन्छ होला सायद। अनि तपाईँको जिमको क्लबको नाम चाहिँ? मेरो लिन नेपाल न्युट्रिसनल क्लिनिक। तपाईँको यो जुन सिन्स यो पावरलिफ्टिङ मिट चाहिँ ग्रोइङ प्लेटफर्म हो होइन, अझै ग्रो गर्ने सक्ने पोटेन्सियल छ हामीमा, सो यसलाई ग्रो गर्न अझै के गर्न सकिन्छ होला त? अझै यस्तै प्रोग्रामहरू होइन, जस्तो अब यहाँ काठमाडौँमा मात्रै हुन्छ म्याक्सिमम् त, अब झापा उदितिर होइन अरू ठाउँतिर पनि भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। तपाईँको टिम मेम्बर्सहरू कतिजना छन् आज? आज हामी 3 जना छौँ। तपाईँलाई अझै पहिला कम्पिट गरिसक्नु भएको छ? दिस इज द फर्स्ट टाइम? दिस इज द फर्स्ट टाइम। तपाईँको एक्साइटमेन्ट छ कि नर्भसनेस छ कि के छ तपाईँको? अब फर्स्ट टाइम भएर होला नर्भसै छु अलिकता भनौँ न, त्यस्तै अब होप सो। I'll try my best. Best of luck. Alright, see you. Now how are you? Very good. Can you introduce yourself? So my name is Dyson. I'm a 105 kilo powerlifter. तर आज चाहिँ अनफर्चुनेटली आई विल नट बी कम्पिटिङ। मेरो खेलाडीहरू हुन्छ हाम्रो अक्स स्ट्रेङ्थ सिस्टमबाट हामीहरू 10-12 जना छौँ, उहाँहरूलाई म हेल्प गर्नु आएको छु। As a powerlifting coach yourself, any suggestion, any message to athletes? सो आई थिङ्क यु हेभ टु टेक द प्रोसेस स्लो होइन, एकदमै हतार गरेर धेरै नम्बर मात्रै गर्छु भन्ने मेन्टालिटी भन्दा नि सेल्फ ग्रोथमा इम्प्रुभ गर्नु, आफ्नो कन्सिस्टेन्सी होइन, आफ्नो लाइफस्टाइलसँग फिट गराएर तपाईँले ट्रेन गर्नुहुन्छ भने धेरै टाढा पुग्नुहुन्छ। इन्जुरिजहरू भएर रोकिनु भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। सो आई थिङ्क किप मुभिङ फरवर्ड, किप पर्सुइङ वाट युर डुइङ। आई थिङ्क त्यही नै हो। Any specific reason आज कम्पिट नगर्नु भएको चाहिँ? सो मेरो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट होइन, मैले कम्पिट गरेँ इल बी आई थिङ्क अ भेरी सेल्फिस मुभ फर मी, बिकज आफैमा फोकस हुन्छ अनि मेरो टिमलाई मलाई नै अटेन्सन दिनु लगाउनु पर्ने हुन्छ। तर इफ आइ एम एबल टु फोकस मोर अन माई एथलिट्स होइन, मोर हियर सपोर्ट गर्नु पाएँ। अब यस्तो इन्टरभ्यूहरू पनि म दिनै थिइनँ होला म कम्पिट गर्ने भएकै, बिकज आई विल बी इन माई जोन। सो आई थिङ्क इट्स फर अ नट सो सेल्फिस रिजन म कम्पिट गरेको छुइनँ। आई विल बी हियर हेल्पिङ आउट एन्ड होपफुली लाइक मैले एक्लै जित्यो भने एउटा मेडल हुन्छ। अब होपफुली आई क्यान ग्यादर मोर देन जस्ट 1 मेडल हियर टुडे भनेर चाहिँ कम्पिट नगर्ने मेन रिजन चाहिँ त्यही हो। गुड रिजन। हाम्रो यो इट्स अ ग्रोइङ प्लेटफर्म राइट, सो अझै ग्रो गर्नलाई अझै बेटर बनाउनलाई स्पोर्ट्स के गर्न सकिन्छ? आई थिङ्क वेआर मुभिङ टुवर्ड्स द राइट डिरेक्सन होइन। यसो हेर्दाखेरि बिकज लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम हामीले स्टार्ट गर्दाखेरि इट वाज भेरी स्मल होइन, अनि म 2 जनाबाट स्टार्ट गराएको थिएँ कि म अनि अर्को एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो, अनि हाम्रो टोनी दाइहरूसँग हामीले स्टार्ट गरेको हो होइन। सो वेआर मुभिङ टुवर्ड्स द राइट डिरेक्सन। आई थिङ्क वी हेभ टु कन्टिन्यू टु डु मोर मिट्स एन्ड सपोर्ट इच अदर होइन, अनि त्यसपछि त स्पोर्ट त्यसरी नै अगाडि बढ्ने त हो। बिस्तारै अब अहिले 3टा प्लेटफर्म छ होइन। हामीले सुरुमा गर्दाखेरि यस्तो थिएन, एउटा प्लेटफर्म थियो अनि 2 जना मान्छे थियो, अनि वी हेभ ओभर 100 पार्टिसिपेन्ट्स हियर टुडे। सो आई थिङ्क वेआर मुभिङ towards the right direction, and Nepal Powerlifting Association, Nepal Powerlifting लाई thank you so much for doing such an event होइन। We look forward to more and more events, अनि बिस्तारै सिक्दै गएपछि त आई थिङ्क इम्प्रुभ भइ नै हाल्छ। I've seen you growing as well होइन। तपाईँको फर्स्ट पावरलिफ्टिङ मिटमा कति म्याक्स थियो, अहिले कति म्याक्स छ? सो मेरो फर्स्ट पावरलिफ्टिङ कम्पिटिसन वाज इन 2017 आई बिलिभ होइन। त्यो बेला चाहिँ आई वेट 83 किलोज। सो मेरो त्यो बेला 530 kg टोटल थियो। आई स्क्वाटेड 195, बेन्च्ड 110 अनि डेड लिफ्टेड 225। अनि त्यसपछि चाहिँ आई स्टार्टेड पावर लिफ्टिङ भनौँ न। सो फर्स्टको चाहिँ मलाई थाहै थिएन त्यति सकिन्छ भनेर। सो अहिले चाहिँ आइम क्लोज टु 700 किलो टोटल एट 105 kg बडी वेट।
असम तपाईँको टिमबाट केही प्लेयर्सहरू आएर देख्न सकिन एक्सपेक्टेसन छ कि छैन we're going to be seeing massive PR सबै क्याटेगोरीमा होइन we prepared really well सबैजनाले we had like a close camp for 5 of us for the last 6 weeks अनि we've worked very hard for this day अनि PR चाहिँ definitely छ मोहित दाई is going to set all time big total ओजस up and coming एकदमै राम्रो छ आयुष भन्ने छ ऊ चाहिँ अमेरिकाबाट आएको छ यो कम्पिटिसन गर्नुलाई अनि आदित्य इज कम्पिटिङ फर द भेरी फर्स्ट टाइम इन पावर लिफ्टिङ सो उनीहरू चाहिँ मेन हाम्रो हामी क्लोज क्याम्प बसेको टिम चाहिँ यो हो तर मेरो सबैजना एथलिट्सहरू सबैको आफ्नो पर्सनल पिआर चाहिँ बनाउने नै छ सो प्लान एन्ड स्ट्राटेजी अकर्डिङली जाँदैछ भनेपछि हजुर प्लान चाहिँ अब यस्तो हुन्छ यसमा चाहिँ अब हामीले एकदमै पावर लिफ्टिङमा चाहिँ मोस्ट पिपल मेक एकदमै इमोसनल डिसिजन्स क्या सो यसले यति गरेँ म यति गर्छु तर यो स्पोर्ट त्यसरी चल्दैन होइन सो आफूले सक्ने नै गर्ने हो एट द एन्ड अफ द डे सो हामी चाहिँ हाम्रो गेम प्लानहरू बनाएको छ अभियसली डिपेन्डिङ अन द कम्पिटिसन अलिअलि तलमाथि त हामी गर्छौँ होला तर फर द मोस्ट पार्ट हाम्रो प्लान अल सेटै छ सो वी हियर टु एक्जिक्युटेड अनि आई थिङ्क इफ यु एक्जिक्युटेड टु द बेस्ट अफ आवर एबिलिटी हामीले वी सुड कम आउट अन टप और इफ नट अन द टप वी सुड गो होम ह्याप्पी बिकज हामीले राम्रो पिआर्सहरू बनाउने छौँ थ्याङ्क यू टाइसन फर टकिङ टु अस थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ मी हाउ आर यू I'm good. क्यान यु इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ I'm Dr. Parvat and we are from Lean Nepal, Bitamor Jhapa. आज कतिजना छ टिम मेम्बरमा हाम्रो टिम मेम्बरमा 2 जना लेडिजहरू हुनुहुन्छ अनि 1 जना जेन्ट्स हुनुहुन्छ सो आज टिममा के एक्सपेक्टेसन्सहरू छ त हामी चाहिँ अब अन्डर 60 लाई टार्गेट गरेर आएको छौँ हैन मेन्स पनि अन्डर 60 अनि वुमेन पनि अन्डर 60 अब हेरौँ के छ वी विल गिभ आवर बेस्ट आज हामी पिआरहरू देख्न पाउँछ कि पाउँदैन तपाईँको टिमबाट वी आर एक्सपेक्टिङ अब फ्यु ग्रेट लिफ्ट्स हैन हेरौँ न अब लेट्स सी तर आई थिङ्क वी आर भेरी होपफुल सिन्स इट्स ग्रोइङ प्लेटफर्म यो पावर लिफ्टिङ एकदम ग्रोइङ प्लेटफर्म भएछ सिन्स अझै पनि माथि पुग्न सक्छ जस्तो लाग्छ नेपालको एथलिट्सहरू हेरेर अझै पोटेन्सियल छ सो यसलाई अझै बढाउनलाई अझै माथि बढाउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ यसको लागि अब बेसिकली त टिम वर्क हो होइन नट जस्ट अब एउटा जिमभित्रको टिम वर्क बट इन्टायर फिटनेस इन्डस्ट्रीको एउटा अब टुगेदर भएर एउटा एफोर्ट दिन सक्यो भने चाहिँ डेफिनेटली यो ग्रो गर्छ लास्ट इयर भन्दाखेरि यो इयर डेफिनेटली बेटर छ होइन पार्टिसिपेसन यस्तो धेरै हुन्छ भनेर मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ तर अब सिन्स लाइक यु सेड एन्ड इट्स अ ग्रोइङ प्लेटफर्म अब आई थिङ्क अब टिमवर्क इज द मेन थिङ एकअर्कासँग अब त्यो इगो भन्दाखेरि पनि कसरी सँगै काम गर्ने भन्ने चाहिँ एउटा जब एटिट्युड आउँछ डेफिनेटली विल ग्रो केही मेसेज केही अब पोइन्टर्सहरू दिन चाहनुहुन्छ अडियन्सलाई एथलिट्सहरूलाई अब बेसिकली अब यो लास्ट मोमेन्टमा त पोइन्टर्स इज डोन्ट गेट नर्भस होइन अब गिभ यर बेस्ट ट्राई यर बेस्ट डेफिनेटली रिजल्ट्स भन्दाखेरि पनि पार्टिसिपेसन ठुलो हो होइन सो टेक इट एज एक्सपिरियन्स होइन एभ्री टाइम दिस विल बी अ लर्निङ प्लेटफर्म होइन आजभन्दा नेक्स्ट इयर अब एक्सपिरियन्स वाइज विल ग्रो होइन सो ट्राई यर बेस्ट लिभ द रेस्ट मेरो एडभाइस यही छ पार्टिसिपेट ट्रु अलराइट अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू Hey, how are you? Hello, I'm good. How about you? I'm good too. Can you introduce yourself? मेरो नाम चाहिँ आयुष गुप्ता हो. I'm 24 years old. यो चाहिँ मेरो second powerlifting meet हो. And I'm competing in the under 66 kg category. You just finished your big lift, right? So how was your experience? Training त एकदम hard थियो मेरो. So आज प्लेटफर्ममा चाहिँ I'm trying to put it all together होइन मेरो training. So weight moved very easy and it felt really good. So any special strategy for today? स्ट्राटेजी खासै भन्ने चाहिँ छैन अब माई प्लान गोल मेरो मिटको गोल चाहिँ आई वान्ट टु गो 9 for 9 होइन एउटा नि लिफ्ट नमिस गर्ने सो जस्ट बिल्ड माई टोटल बिस्तारै अरूहरूको अब जे हानिरहेको छ आई डोन्ट केयर होइन आफ्नो टोटल बिस्तारै बढाउनु खोज्ने हो ट्राई टु गो 9 for 9 Any message for athletes and audience? Athletes and audience just keep working hard सबैजनाको फिटनेस गोल अब बिस्तारै हुँदैछ जस्तो लाग्छ नेपालमा फिटनेस कम्युनिटी अलिक ग्रो हुँदैछ होइन सो अब यहीबाट नै सुरु हुन्छ होइन यसो इभेन्टहरू भइरहेछ नेपालमा धेरै भइरहेछ बडी बिल्डिङहरू नि सुरु भइरहेछ धेरै नै इभेन्टहरू सो जस्ट किप इट अप वर्क हार्ड होइन कन्सिस्टेन्ट हुनु अनि एभ्रिथिङ इज अन द इन्टरनेट केही किन्नु पर्दैन के यु डोन्ट हेभ टु बाई एनिथिङ यु डोन्ट हेभ टु supplement with anything, you just everything's out there for free. So if you want to start with fitness, just online mazane and you just start with a local gym. Awesome, all the best, man. Thank you so much. Thank you. All right, Dr. Strength, how are you? All good, man. All good. Thank you. Can you introduce yourself? Yeah, so my name is Dr. Mohit Karki. Ule bhane jasto my name is Dr. Strength Instagram bada. So sele chinchan मान्छेहरुलाई. So yeah, thank you for having me on the channel. Thank you. Thank you. So तपाई चाहिँ आज कुन क्याटेगोरीमा खेल्दै हुनुहुन्छ? म जहिले हेभी क्याटेगोरी हेभीवेट क्याटेगोरीमा हो. Generally I'm the heaviest guy competing in the powerlifting scene. So it's a 93 kilos above category ma चाहिँ खेलेर. We're going to see some big numbers, right?
होपफुली या सो द्याट्स अफकोर्स बिग नम्बर्स प्लानमा त छ ट्रेनिङ पनि राम्रै भएछ इट्स अल अबाउट एक्जिक्युसन यहाँ आएर पनि अलिकति ककी हुनुहुन्न आफ्नो गेम प्लान जस्तो त्यसमा स्टिक गरेर या एकदम स्टिक टु द प्लान थिङ्क अफ ट्रेनिङ थिङ्क अफ वाट यु हेभ डन अल दिस विक्स 12 weeks लिडिङ अप टु द कम्पिटिसन अनि त्यहाँ गएर एक्जिक्युट गर्ने हो अनि त्यसले गर्दा नि एउटा मेन्टल फोकस पनि चाहिन्छ डेफिनेटली सो त्यसले गर्दा एउटा जोनमै बस्नुपर्छ अहिले So as you are a coach yourself, Sanu, any special strategy or any plans? जेनरली चाहिँ म बडी बिल्डिङ कोच एथलेटहरूलाई कोच गर्छु तर इफ समन इज इन्टु पावर लिफ्टिङ देन अफकोर्स गेट यर सेल्फ अ कोच फर्स्ट होइन स्टिक टु अ प्रोग्राम ऱ्यान्डमली ट्रेनिङ नगर्नु जेनरली के छ भन्दाखेरि पिपल थिङ्क इट्स अल अबाउट हिटिङ 1 rep maxes एन्ड स्टफ सो त्यति चाहिँ होइन 1 rep max गर्नुपर्छ द्याट्स इन द कम्पिटिसन नट अहिले सो मेक स्योर यर ट्रेनिङ इज वेल प्रोग्राम यु हेभ समन टु लुक ओभर यु होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अनि प्रोग्रेसिभ ओभरलोड गर्दै बिस्तारै ट्रेनिङ गर्ने हो होइन टेक अ डिलोड 4 weeksमा स्ट्रेन्थ ब्लक गर्नु स्ट्रेन्थ ट्रेनिङ गर्ने हो भने बडी बिल्डिङ एभ्रिथिङ सो एउटा प्रोग्राम हुनु पऱ्यो स्टिक टु इट मेक स्योर यर डाइट इज अकर्डिङ टु इट सो द्याट यु क्यान रिकभर वेल पर्फर्मेन्स राम्रो होस् स्लिप क्वालिटी राम्रो होस् सो म त सिम्पल एज अ कोच म चाहिँ डेडिकेसन फर्स्ट अफ अल आई थिङ्क एज एथलिट्स मी माइसेल्फ एन्ड इन माई क्लाइन्ट्स इज स्टेइङ कन्सिस्टेन्ट स्टिकिङ टु द प्लान अनि त्यसपछि चाहिँ अफकोर्स डाइटिङ स्ट्राटेजिजहरू छ ट्रेनिङ स्ट्राटेजीहरू छ गोल अनुसार गरिन्छ So that was an awesome tips for you guys. So thank you, Mohit. Thank you for thank you. All the best. Hello, नमस्ते तपाईँलाई आज कस्तो फिल भइरहेछ मलाई म बुढो मान्छे भएर पनि यतिसम्म गरेको एकदम खुसी लागिरहेको छ तपाईँको शुभ नाम भनिदिनुहोस् न एकछिन चिनबहादुर गुरुङ तपाईँ यो कम्पिटिसनमा सायद सबसे सिनियर नै हुनुहुन्छ होला तपाईँलाई त्यो हिसाबले चाहिँ कस्तो फिल भएछ लाइक तपाईँभन्दा यङसँग कम्पिट गर्नुभयो तपाईँलाई केही इन्सेक्युरिटिजहरू थियो कि लाइक जित्छु नै भनेको थियो कि तपाईँलाई के थियो के अरे एकदम खुसी लागिरहेको छ अहिले अनि मैले त यति त सक्दैन होला भनेको सक्यो म त जिम हल गएको यस्तो 1 महिना जति भयो अनि साथीभाइहरूले चाहिँ जाम्की जाम भनेर त्यत्तिकै आएको तपाईँ जिस्का मेडल पनि जित्नुभयो तपाईँले हजुर थर्डसम्म भयो जितेर मरि जित्यो कङ्ग्रेचुलेसन्स हाउ यु फिलिङ एकदम बबाल के अब नेक्स्ट लेभल अब सबै प्लान थियो सो एक्जिक्युट गऱ्यो इट्स लाइक एकदमै कम्पिटेटिभ थियो ओभरअल एकदम राम्रो लिफ्टर हो होइन सो तर वर्क स्मार्ट त्यही भन्न चाहन्छु होइन अब जो पनि छ जति पनि लिफ्टर छ थ्याङ्क्स फर कमिङ थ्याङ्क यू दाई सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरो प्यारेन्ट्स मेरो कोच मेरो दाईहरू मेरो सबै कलिग्स एन्ड अल सो त्यही हो मेरो फर्स्ट थियो अनि जितेँ इट्स लाइक एकदम खुसी लागेको छ एकदम मिहिनेत गरेको थियो सो आज पर्सनल रेकर्ड ब्रेक भयो कि भएन पहिलाको टोटल चाहिँ मेरो 570 थियो सो आई डिड टुडे 577.5 सो 7.5 kg टोटल राम्रै हो नेक्स्ट टाइम आई विल कम स्ट्रङ्गर बेटर बिगर तपाईँ र तपाईँको टिमले सबले बल गर्नुभयो सो के छ कस्तो फिल भएछ टिमलाई नै ओभरअल टिमलाई कस्तो फिल भएछ सो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब यो पावर लिफ्टिङ स्पोर्टमा एउटा टिम भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो कि एक्लैले कहिले लो फिल भइरहेको हुन्छ एकदमै नराम्रो फिल हुन्छ त्यति बेला मेरो टिम जो थियो नि सबैजना मेरो कोच मेरो साथीहरू मसँग ट्रेन गर्ने साथीहरू सबैजनालाई म एकदमै भित्रै मनबाट नै एकदमै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनकि उनीहरूले पुस नगरे भए यति ठाउँमा पुग्छ मेरो मम्मी मेरो ड्याडी मेरो भाइहरू सबैजना घरबाट सो म एकदम खुसी छु सो इट्स लाइक म मेरो सबै टिमलाई नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँ सबैजना एभ्री वान वाचिङ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू अनि हामी कोही के मेसेज छ हाम्रो अडियन्सलाई फ्युचर पावर लिफ्टर्सहरूलाई सो म मेरो फ्युचर अडियन्स जसले हेर्नुभयो जो म के भन्न चाहन्छु भने इट्स लाइक नो म्याटर वे यु स्टार्ट इट्स अलवेज वे यु फिनिस के जस्तो जहाँबाट स्टार्ट गर जुन एज जति हाइट एज जति नेभर नथिङ म्याटर्स किनकि यसमा यो स्पोर्टमा भने जसले उठायो त्यसले जित्यो क्या इट्स लाइक त्यही हो वर्क हार्ड होइन ट्रेन स्मार्ट That's it. Exactly. Awesome. Congratulations again, Nozis. Thank you so much. Thank you. All right. First of all, congratulations. Thank you so much. तपाईँको एकछिन शुभ नाम मेरो चाहिँ सुनिता लिङ्गदेन मेरो हर्क राई तपाईँले कुन क्याटेगोरीमा मेडल हासिल गर्नुभयो मेरो 59 बिलो 60 सो हाउ यु फिलिङ आज कम्पिटिसन कस्तो थियो ओभरअल ह्याप्पी गोल्ड मेडलिस्ट ह्याप्पी टफै थियो बट अल्सो आई डिड माई बेस्ट दिस इज माई फर्स्ट टाइम्स एन्ड माई फर्स्ट एक्सपिरियन्स सो आई एम अल्सो ह्याप्पी तपाईँको चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो कि पहिला कम्पिट गर्नु भइसक्यो फर्स्ट टाइम हो बडी बिल्डिङ चाहिँ च्याम्पियनसिप खेलिरहेकोमा चाहिँ यसो पावर लिफ्टिङ फर्स्ट टाइम यस तपाईँको आज पिआर ब्रेक भयो कि भएन पेयर ब्रेक भयो हजुर मेरो पनि सो तपाईँको लिफ्टहरू आज कस्तो थियो त
मेरो लिफ्ट वेटहरू स्क्वाटमा 97.5 kg एन्ड देन बेन्चमा 60 kg एन्ड देन डेडलिफ्टमा 135 kg. Yes. मेरो स्क्वाड 145 kg हो अनि बेन्चमा 120 डेडमा 185. Congratulations to you both. Thank you very much to participating. Zapadekhi आउनुभयो. It was a long way to here, right? Thank you very much, Saida. All right, see you. Good night. All right, Sukhdev, congratulations first of all. Thank you so much. How are you feeling? How are you feeling? Good. आज ओभरअल डे कस्तो थियो? हेक्टिक किनभने म पार्टिसिपेट मात्रै नभएर अर्गनाइजिङ टिमलाई पनि हेल्प गरिरहेको थिएँ कि सो इट्स बिन भेरी हेक्टिक ओभरअल विक नै यस्तो भइरहेको थियो. देखिरहेको थिएँ यताउता पुरा यहाँको टेबल पनि हेरिरहेको छ, यो पनि ब्यानर पनि हेरिदिएको छ, यु आर अल ओभर द प्लेस. सो आजको लभ फर द स्पोर्ट कि स्पोर्टलाई माया गरेर हो. सो आजको एकचोटि नम्बर्सहरू फेरि एकचोटि भनिदिनुहोस् हाम्रो अडियन्सहरूलाई. सो मेरो स्क्वाड 222.5 kgs, बेन्च 127.5 kgs अनि डेड लिफ्ट वाज 230 kilos. आज हाम्रो पिआरहरू थियो कि थिएन त? एभ्रिथिङ इज पिआर. सबै मेरो ट्रेनिङभन्दा माथि नै गएको नम्बर्सहरू हो. सो आइम भेरी भेरी ह्याप्पी. आँखा पनि रात देखिरहेको छु म. हिजोदेखि सुतेको छैन राम्रोसँग. सो आज हाम्रो अडियन्सहरूलाई, हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई, हाम्रो फ्युचर लिफ्टर्सहरूलाई के मेसेज छ त? सो यस्तो आई थिङ्क यो स्पोर्टले खेलले पनि कुनै पनि खेलले चाहिँ हामी सबै एथलेटिक जुन माइन्डसेट भएको मान्छेलाई एउटा सँगै ल्याउने माहौल बनाउँछ. द्याट्स द ग्रेटेस्ट थिङ अबाउट दिस स्पोर्ट. जित्ने हार्ने एकदमै सेकेन्डरी कुरा भयो. प्राइमेरी कुरा भने जुन बोन्ड देख्नुभयो तपाईँले, दिस इज द बेस्ट थिङ द्याट आई हेभ फेल्ट ओभर द इयर्स. सो आई थिङ्क सबैजना अहिलेको पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई आई वान थ्याङ्क देम भेरी भेरी मच फ्रम द बटम अफ माई हार्ट बिकज उहाँहरूले आएर खेलेर नै यो प्लेटफर्म यति राम्रो ठुलो भइरहेछ. एन्ड अभियसली एकदमै नयाँ स्पोर्ट छ नेपालको लागि एन्ड वी हेभ सो मच रुम टु ग्रो एन्ड डेफिनेटली त्यो फ्युचरमा हुन्छ भन्ने आश छ. एक्ज्याक्टली हाम्रो यो स्पोर्ट्स ग्रो हुँदैछ, अझै ग्रो हुने ठाउँ छ. यस, सो तपाईँले एकदमै राम्रो एउटा कन्ट्रिब्युसन दिइरहनु भएको छ. सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर दिस. थ्याङ्क यू राजन. थ्याङ्क यू फर ह्याभिङ. कङ्ग्रेचुलेसन्स अगेन.